سعودی عرب نے ایران پر جوابی حملوں کی وارننگ دے دی۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملوں پر ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ ریاض نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو امریکی فوج کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ، گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گرا۔ ایران نے آج متحدہ عرب امارات پر 16 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرون فائر کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ 119 ڈرون بھی کامیابی سے انٹرسیپٹ کیے گئے۔ قطری حکام کو بھی ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے 48 گھنٹے میں 12 بیلسٹک اور 23 ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی شہر الخرج میں شہزادہ سلطان ایئر بیس کی طرف داغا جانے والا بیلسٹک میزائل تباہ ہو گیا۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ڈوور ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جیری وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا آج ایران پر شدید حملوں کا اعلان۔ کہا ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو اسے جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ ایسے کوئی اشارے نہیں ہے کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ مناسب وقت پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو بھرنا شروع کر دیں گے۔ ایران نے حالیہ کشیدگی کے دوران ہمسایہ ملکوں پر حملوں پر معذرت کر لی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اب ہمسایہ ملکوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن کسی ہمسایہ ملک سے ایران پر حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ اپنے ایکس پیغام میں کہا علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق کے دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اپنے دوست اور ہمسایہ ملکوں پر نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ ہم نے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے تک دشمنوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی عبوری قیادت نے ہمسایہ ملکوں پر حملے نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 میں حملے کی 27ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خیبر میزائل سے حیفا میں صہیونی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی فوجی امدادی پناہ گاہوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی مالیت تقریباً $30 کروڑ تھی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کے قریب مالٹا کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ۔ بغداد اور اربیل میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج کی آذربائیجان کو وارننگ۔ کہا اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ دشمن ایران کو تقسیم کرنا چاہتا تھا، امریکہ ہمیں نہیں جانتا، اس کو غلط فہمی تھی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سیکرٹری علی لاریجانی کا خطاب۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب میں ٹرمپ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے انتخاب میں دلچسپی ان کی ذہنی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بولے امریکہ سمجھتا ہے ہمارے ساتھ وینزویلا کے منظر نامے کو دہرا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات آسان شکار نہیں، دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں UAE خوبصورت ملک ہے، ہم سخت چمڑی ہیں، آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا، پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان۔ کہا قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندانوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ اماراتی صدر نے ایران کی میزائل حملوں میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ امیر قطر اور متحدہ عرب امارات کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کم کرنے اور حملے روکنے کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक माहिदे के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरानी क़यादत से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तवक्को। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीका के लिए सख्त पैगाम। एक्स पर लिखा, सदर पेज़ेश्कियान ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए खुले दिल का इजहार किया, इस शर्त के साथ कि पड़ोसियों की फ़ज़ाई हुदूद, सरज़मीन और पानी ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल न हो। पड़ोसी मुल्क के लिए हमारा खैर सगाई काम सदर ट्रंप ने तकरीबन फौरी तौर पर नाकाम बना दिया। ईरान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार था, ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल बिगाड़ दी। अमरीका कशीदगी चाहता है तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तैयार है। ईरान के दिफाई इक़दामात में किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। एक और बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, सऊदी हम मनसब और हुकाम से मुसलसल राबते में हूँ। सऊदी हुकाम ने यकीन दहानी कराई उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान की मजलिस से खबरगान का इजलास आज होने का इम्कान। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ वाज़ेह हमला है। अमरीकी इसराइली हमले में सुप्रीम लीडर और कई आला हुकाम शहीद हुए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, कहा गया स्कूल, अस्पताल, खेल के मराकज़ और रिहायशी इलाके निशाना बनाए गए। कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए अपना हक इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा करना बुनियादी हक है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए जारहियत का जवाब दे रही है। ये दिफा जारी रहेगा जब तक जारहियत ख़त्म न हो। ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक जायज़ जवाबी कार्रवाई की। सिर्फ वो अहदाफ निशाना बना रहे हैं जो अमरीकी से हुनी जारहियत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइल का तेहरान में पासदाराने इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर भी हमले किए। हमलों में कुछ फोर्स की जंगी साजो सामान के गोदाम भी तबाह किए गए। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर। आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। लबनान में भी इसराइली हमले जारी, शहदा की तादाद 294 हो गई। जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हालत जंग में है, ईरान पर रहम किए बगैर हमले जारी रखेंगे। पासदाराने इनकलाब हमारे टारगेट लिस्ट पर है। सिहूनी वज़ीर आज़म की लबनानी हुकूमत को भी धमकी, कहा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह ना किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, हालिया कशीदगी से खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ तलब। जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान राब्ता। रूसी महकमा दिफा के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते बरकरार रखने का फैसला। अमरीकी मैगजीन ब्लूमबर्ग का कहना है सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी फोन पर गुफ्तगू। सदर एर्दोगान ने सिफारती रास्ते को फरोग देने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन अब भी मुमकिन है, आलमी ताकतें ईरान और लेबनान पर हमले रुकवाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर का सऊदी वली अहद से राब्ता, हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास कल होगा।